Good morning, students. Welcome to the subject of business organization and management. Today, we are going to start with unit number 4, that is the last unit of your syllabus. And according to your text and the Saurashtra University syllabus series, it is the first chapter. But because the whole chapter is related, or the whole syllabus or the subject is related to management, we started with the first unit as management, next as planning, third as organizing, which we completed in the previous session, and today we are going to start with the new unit, that is the fourth unit. But in your mind you, in your syllabus, it is the first unit, that is emerging opportunities in Indian business. Now again, in this chapter, what I have done is I have made the things easy for you all, so that we can understand each concept properly, and whatever questions being asked from examination point of view, we can attempt it well, right? So what we have done is we are going to check the whole unit in different segments or different parts. As you can see it, it is section 1, which is about manufacturing sector, right? Number 2, that is section 2, is all about the services. Section 3 is say about the emerging opportunities, and section 4 will be all related to the short notes that are available from the as the part of emerging opportunities in the Indian business, right? That means we will be dealing the whole unit in 4 different segments. Each sector we will be considering it one by one. As you can see it, section number 2, it is service sector, right? Number 3, it is brief concept about the emerging opportunities, and the 4th section will be about the notes on 7 different topics, right? This is how sorry we are going to follow this is how we are going to start and end up with the unit in the form of different notes. So let us today start with manufacturing sector, right? As you can see it, we are going to see 3 different things under manufacturing sector. Manufacturing sector, the meaning, characteristics of common, and that means general manufacturing and modern characteristics, and we are going to see the types of different manufacturing process, right? First of all, we'll try to understand what is manufacturing. Manufacturing એટલે production, ઉત્પાદન, that is manufacturing, right? When we do manufacturing in a layman's language, અથવા તો generally આપણે શું કહેતા હોઈએ કે જો આપણે manufacturing કરીએ છીએ અથવા ઉત્પાદન કરીએ છીએ, in that case what do? We try to bring out the utility. That means કોઈ પણ રો મટીરિયલનો ફોર્મ ચેન્જ કરીને એમાંથી એક યુઝફુલનેસ, યુટિલિટી, અથવા તો જેને આપણે વપરાશ કહેતા હોય છે, વપરાશ ઊભો કરી શકીએ એવા રો મટીરિયલ્સને એવા ફોર્મમાં ક્રિએટ કરવો અથવા એવા ફોર્મમાં લઈ જવું જેનો કોઈ યુટિલિટી હોય, જેનો કોઈ વપરાશ હોય ડિરેક્ટલી, it can be consumed, then that is known as manufacturing, right? So in a simple language, manufacturing means creating utility or giving the utility to the raw materials or maybe goods, or creating kind of services, કોઈ સેવાઓ અથવા સર્વિસીસ એવી ઊભી કરવી, જેમ કે હોસ્પિટલ્સ છે, સર્વિસ બેન્કિંગ સર્વિસીસ છે, રાઈટ, હોટલ સર્વિસીસ છે, આ બધી વસ્તુઓને સર્વિસીસ કહેવાય. તો એવી કોઈ પણ વસ્તુઓ ઊભી કરવી અથવા એવી સેવાઓ ઊભી કરવી, ક્રિએટ કરવી કે જે કોઈ પણ કન્ઝ્યુમરને અથવા કોઈ લોકોને ઉપયોગિકતા ધરાવતી હોય એવું, તો એને મેન્યુફેક્ચરિંગ કહેવાય અથવા ઓપરેશન કહેવાય, સર્વિસીસ રિલેટેડ હોય ત્યારે, બરાબર? સો લેટ અસ સી ઇટ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ. ક્રિએશન ઓફ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ફોર સેટિસ્ફાઈંગ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ હ્યુમન બિંગ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ. હમણાં જ મેં વાત કરી, કોઈ પણ વસ્તુ ક્રિએટ કરવી, બનાવવી, તૈયાર કરવી, ઉત્પાદન કરવું, ગુડ્સ અને સર્વિસીસનું, જેની પાસે એવી ક્ષમતા છે, જે આપણી જુદી જુદી નીડ્સ છે, હ્યુમન બિંગ્સની જુદી જુદી જરૂરિયાત છે,
એને પરિપૂર્ણ કરી શકે, ફૂલફિલ કરી શકે. તો એવી વસ્તુઓ અથવા એવી સર્વિસીસ છે એને આપણે જનરલી એને જ્યારે ક્રિએટ કરતા હોય છે, એને બનાવતા હોઈએ છીએ ત્યારે એને મેન્યુફેક્ચરિંગ કહેવાય. રાઇટ. વોટ એવર યુઝફુલ ગુડ્સ આર ક્રિએટેડ ફ્રોમ ધ નેચરલ રિસોર્સિસ કેન બી કન્સિડર્ડ એઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ. એટલે જેટલી એ નેચરલ રિસોર્સિસમાંથી આપણે જેટલી એ ગુડ્સ, જેટલી એ એવા પ્રોડક્ટ્સ તૈયાર કરી શકીએ છીએ જેને પછી કાંઈ યુઝફુલનેસ છે, જેને આગળ કાંઈક વપરાશ છે, યુટિલિટી છે, ત્યારે એને મેન્યુફેક્ચરિંગ કર્યું કહેવાય. ઇન શોર્ટ, ઇટ ઇઝ અ પ્રોડક્શન ટુ ક્રિએટ યુટિલિટી by conversion of raw materials or materials from its natural state with the help of machineries, equipments into the goods and services having utility. That means production એક ટાઈપનો એવો પ્રોસેસ છે જેની અંદર આપણે વપરાશ ઊભો કરીએ છીએ, જેમાં આપણે કોઈ પણ ગુડ્સ જે કદાચ રો મટીરિયલ ફોર્મમાં હોય, કાચા માલના ફોર્મમાં હોય, તો એને આપણે એને પ્રોસેસ કરીએ છીએ જુદા જુદા મશીનરીઝમાં, ઇક્વિપમેન્ટ્સમાં, જુદા જુદા સ્ટેજીસમાં પાસ કરીને એમાં યુટિલિટી મૂકીએ છીએ. યુટિલિટી એટલે વપરાશ મૂકીએ છીએ કે જેના થકી જેના દ્વારા પછી જે વસ્તુ, જે ગુડ્સ કે જે સર્વિસીસ તૈયાર થાય છે એ ખરેખર આઉટપુટ તરીકે કોઈ કન્ઝ્યુમર્સ, કોઈ કસ્ટમર્સ છે એને પછી વાપરી શકે છે. તો આવી રીતે જે કન્વર્ઝન પ્રોસેસ છે, જે ટ્રાન્સફોર્મેશન પ્રોસેસ છે, કોનો ટ્રાન્સફોર્મેશન? રો મટીરિયલ્સને આઉટપુટમાં ફેરવવાનો અથવા તો ગુડ્સમાં કે સર્વિસીસમાં ફેરવવાનો, બદલાવ કરવાનો જે પ્રોસેસ છે એને જનરલી મેન્યુફેક્ચરિંગ કહેવાતું હોય છે. રાઈટ. દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ પ્રોસેસ વિચ ક્રિએટ્સ ધ યુટિલિટી. યુટિલિટી ઇન વોટ? કેમાં યુટિલિટી મૂકે છે? તો બાય કન્વર્ટિંગ ધ મટીરિયલ્સ. દેટ મીન્સ નેચરલ ફોર્મમાં, જે કુદરતી ફોર્મમાં જે મટીરિયલ હાજર છે અથવા રો મટીરિયલ છે એને એમાં કાંઈક પ્રોસેસ કરીને પછી બદલીને એને કન્વર્ટ કરીને ફિનિશ ગુડ્સમાં તૈયાર થાય એવા ગુડ્સ કે સર્વિસીસમાં આપણે તૈયાર કરીએ છીએ જેનો ખરેખર કંઈક વપરાશ છે. તો એવી વસ્તુને અથવા એ પ્રોસેસને મેન્યુફેક્ચરિંગ અથવા પ્રોડક્શન કહેવાય. સી, મેન્યુફેક્ચરિંગ કેન બી વેરી વેલ અન્ડરસ્ટુડ વિથ ધીસ ચાર્ટ હિયર. તમે સૌથી પહેલાં તમે શું જોઈ શકો છો? દેટ ઇઝ ઇનપુટ્સ. ઇનપુટ્સ એટલે કોઈ પણ પ્રકારના મટીરિયલ્સ અથવા તો એવા કોઈ પણ પ્રકારના ઇનપુટ્સને જનરલી આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે જેમ કે મટીરિયલ્સ હોય, મની હોય, મશીન્સ હોય, મેનપાવર હોય. એ 4 M's એવા છે કે જેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે કોઈ પણ પ્રોડક્શન, કોઈ પણ ઉત્પાદન કરતી વખતે. રાઈટ. તો ઇનપુટ્સ આર 4 M's. 4 M's મીન્સ મની, મશીન્સ, મટીરિયલ્સ એન્ડ મેનપાવર. બરાબર. આ ચારેયનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ અથવા તો ચારેયને ભેગા કરીએ છીએ અને પછી મટીરિયલ્સને શું કરીએ છીએ તો કે પ્રોસેસમાં મૂકીએ છીએ. તો સેકન્ડ સ્ટેજમાં યુ કેન સી પ્રોસેસ યુઝિંગ. પ્રોસેસ કેવો? પ્રક્રિયા કેવી? અથવા તો ઉત્પાદન કરવાનું જે કન્વર્ઝન કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? જે મટીરિયલ છે, સપોઝ ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં ઇનપુટના ફોર્મમાં આપણી પાસે હાજર, એને આપણે શું કરીએ છીએ તો કે જનરલી જુદા જુદા મશીન્સ ઉપરથી એને પસાર કરીએ. એનો એક આખો પ્રોડક્શન પ્રોસેસ હોય, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ હોય, ઉત્પાદન કરવાની એક પ્રક્રિયા હોય, એમાં આપણે એને મૂકીએ છીએ અને એટ ધ એન્ડમાં આપણને શું મળે છે તો કે આઉટપુટ. એઝ યુ કેન સી, આઉટપુટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ આઉટપુટ એટલે શું તો કે એ ગુડ્સ, જે પણ આપણે વસ્તુઓ કે કન્ઝ્યુમેબલ આઇટમ્સ તૈયાર કરવા માગીએ છીએ કે સર્વિસીસ ઓપરેટ કરવા માગીએ છીએ, ક્રિએટ કરવા માગીએ છીએ, એ તૈયાર થાય છે. ને એ ગુડ્સ પછી જેમાં કાંઈ યુટિલિટી છે, જેમાં કાંઈ વપરાશ છે, જેનો કોઈ યુઝફુલનેસ છે, એને પછી માર્કેટમાં સેલ ઓફ કરવામાં આવે છે અથવા તો વેચવામાં આવે છે. તો આ રીતે આખા આ ચાર્ટ દ્વારા આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસને સમજી શકીએ છીએ. કીપ ધીસ પ્રોસેસ ઇન માઇન્ડ, ધીસ ચાર્ટ ઇન માઇન્ડ થ્રુ આઉટ ધ ચેપ્ટર. Right? That means inputs converted through the process to the outputs. પ્રોસેસ દ્વારા. હવે પ્રોસેસમાં આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ તો કે વી યુઝ લેન્ડ, વી યુઝ લેબર, વી યુઝ કેપિટલ, એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ઓર મે બી મટીરિયલ્સ, ટેકનોલોજી, મશીન્સ. આ બધી જ વસ્તુઓને આપણે પ્રોસેસમાં વાપરીએ છીએ. બરાબર. કંઈક ને કંઈક રીતે આપણે એની પ્રક્રિયામાં મે બી મશીન્સ વાપરતા હોય, ઇક્વિપમેન્ટ વાપરતા હોય, સાધનો વાપરતા હોય, મટીરિયલ્સ વાપરતા હોય, લોકો વાપરતા હોય. દેટ મીન્સ લેબરનો ઉપયોગ કરતા હોય અને પછી એ બધી જ વસ્તુ ભેગી થઈને શું તૈયાર કરે છે? ઇટ ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ પ્રિપેર ધ આઉટપુટ. ઇટ મે બી આઉટપુટ કયા ફોર્મમાં હોઈ શકે તો કે આઉટપુટ ગુડ્સ અથવા સર્વિસીસના ફોર્મમાં હોઈ શકે. ઇટ ક્રિએટ્સ ધ યુટિલિટી. ક્રિએટિંગ યુટિલિટી મીન્સ કે કાંઈક યુઝફુલનેસ, કાંઈક એનો વપરાશ છે એવી વસ્તુઓ ઊભી થાય છે. આને આઉટપુટ કહેવાય છે. તો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ ઇનપુટ, પ્રોસેસ, આઉટપુટ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર?
right? So this is what is known as manufacturing. So this is the simplest way we can understand the manufacturing એટલે ઉત્પાદન કરવું. તો ઉત્પાદન કરીએ છીએ ત્યારે what do we keep it in mind? તો આપણે એક જ પ્રોસેસ છે ને યાદ રાખવાનું છે, ઇનપુટ પ્રોસેસ આઉટપુટ, બરાબર. ડાયાગ્રામને યાદ રાખીએ તો we can understand or we can remember many things. ઇનપુટ્સ એટલે બધી જ વસ્તુઓ જે નેચરલ ફોર્મમાં હાજર છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એ ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ છીએ? તો કે પ્રોસેસમાં મૂકીએ છીએ, જુદા જુદા સ્ટેજીસ પર મૂકીએ છીએ, સાધનો પર ચડાવીએ છીએ અને એના દ્વારા વોટ આર વી ટ્રાઇંગ ટુ પ્રોડ્યુસ? વી આર ટ્રાઇંગ ટુ પ્રોડ્યુસ ધી આઉટપુટ ઇન વોટ ફોર્મ? આઉટપુટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ, રાઈટ. જેનો સીધો ઉપયોગ કોણ કરે છે? તો કે આપણા જેવા કન્ઝ્યુમર્સ કરતા હોય છે, રાઈટ. ઉપભોક્તા કરતા હોય છે કે જે પછી ગુડ્સ છે એને ખરીદે છે અને પછી એનો વપરાશ કરે છે. તો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ, રાઈટ. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ટોક અબાઉટ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય સપોઝ તો એની લાક્ષણિકતાઓ શું? તો અહીંયા વી આર ગોઈંગ ટુ સી ધ જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓલ્સો એન્ડ વી વિલ ચેક આઉટ વિથ ધ મોડર્ન એરાની જે અત્યારના સમયની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે પ્રોડક્શનની એ પણ આપણે જોશું. સો ઇફ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ સી જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વી કેન સી યુઝ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ્સ એઝ યુ કેન સી, goods and services, creation of utility, production as a process, use of technology or increases the value. આ એની લાક્ષણિકતાઓ છે. આપણે એમ કહેતા ઉત્પાદન થાય છે તો મોરલેસ ક્વોન્ટિટીમાં ઉત્પાદન થાય છે એની આ લાક્ષણિકતાઓ છે. તો પ્રોડક્શન કોને કહેવાય? તો કે આ બધું ઓછા વધતા પ્રમાણમાં, જે હવે પછી પોઈન્ટ્સ આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે, એ ઓછા વધતા પ્રમાણમાં હાજર હોય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે વી કોલ ઇટ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓર જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ પ્રોડક્શન. હિયર એઝ વી કેન સી ફર્સ્ટ ઇઝ યુઝ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ્સ. ક્યાંક અને ક્યાંક આપણે ઇક્વિપમેન્ટ્સના સાધનોના ઉપયોગ કરીએ છીએ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતી વખતે. તો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ ધ ફર્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક. ઇક્વિપમેન્ટ્સ વિચ આર યુઝડ ફોર ધ પ્રોસેસ ઓફ પ્રોડક્શન. જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ, જે સાધનો આપણે પ્રોડક્શન ઉત્પાદન કરવા માટે વાપરતા હોઈએ છીએ એને આ જગ્યાએ એનો યુઝ થતો જ હોય તો જ તમે એને દ્વારા તમે જે પણ બનાવવા માગો છો, તૈયાર કરવા માગો છો એ થઈ શકે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ સેડ ટુ બી ધ યુઝ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ્સ, રાઈટ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ. આપણે ઇક્વિપમેન્ટ્સનો ઉપયોગ કરીને પછી પ્રોડ્યુસ શું કરવા માગીએ છીએ? એટ ધ એન્ડ આપણું આઉટકમ શું છે અથવા આઉટપુટ શું છે? તો we get the goods or services. That means goods or services are produced. Production is not only limited with producing tangible goods. Tangible goods એટલે જે જોઈ શકાય, એક્સચેન્જ કરી શકાય, અડી શકાય, તો એને ટેન્જિબલ કહેવાય. તો ખાલી ટેન્જિબલ ગુડ્સની જ પ્રોડક્શન નથી થતી, ઇવન થ્રુ ધી હેલ્પ ઓફ ઓપરેશન્સ. દેટ મીન્સ જુદી જુદી પ્રક્રિયા પછી, જુદા જુદા સ્ટેજીસ પરથી ઘણી વખત સર્વિસીસ પણ ક્રિએટ થતી હોય છે. પણ સર્વિસીસ માટે આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ એવો શબ્દ નથી વાપરતા, પ્રોડક્શન શબ્દ નથી વાપરતા, પણ ઓપરેશન્સ વાપરીએ છીએ, રાઈટ. ઓપરેટિંગ સર્વિસીસ, જનરેટિંગ સર્વિસીસ ઓર મે બી ક્રિએટિંગ સર્વિસીસ. તો ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ આર ક્રિએટેડ ઓર પ્રોડ્યુસ્ડ, રાઈટ. તો આ એની બીજી લાક્ષણિકતા છે કે ઇટ મે બી ધ ગુડ્સ દેટ મે બી પ્રોડ્યુસ્ડ એટ ધ એન્ડ ઓર ઇટ મે બી ધ સર્વિસીસ દેટ મે બી ક્રિએટેડ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ક્રિએશન ઓફ યુટિલિટી. પ્રોડક્શન ઇઝ રિલેટેડ ટુ કન્વર્ઝન ઓફ વોટ? રો મટીરિયલ્સ ઇન્ટુ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ. અને રો મટીરિયલ, કારણ કે બધા રો મટીરિયલ અથવા કાચો માલ છે આપણે એને એઝ ઇટ ઇઝ એના નેચરલ ફોર્મમાં નથી વાપરી શકતા. એટલે જુદી જુદી પ્રક્રિયા દ્વારા જુદા જુદા સ્ટેજીસ અને ઇક્વિપમેન્ટ્સનો ઉપયોગ કરીને આપણે શું કરીએ છીએ? તો કે એવી વસ્તુ તૈયાર કરીએ છીએ જેમાં કંઈક વપરાશ છે, જેનો કોઈ યુઝફુલનેસ છે, જેની કોઈ યુટિલિટી છે. તો વોટ વી ક્રિએટ થ્રુ પ્રોડક્શન? તો મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા હોય તો ડેફિનેટલી આપણે વી આર ક્રિએટિંગ યુટિલિટી, આપણે યુઝફુલનેસ ઊભી કરીએ છીએ, right. This needs of, and what are these products? It gives the satisfaction to the human beings after consumption. Suppose તમને say when you want to eat something, right, તો એ જે ઇટેબલ્સ છે એ અથવા તો તમને જે ક્રેવિંગ છે, જે ઈચ્છા છે કોઈ પણ વસ્તુ ખાવાની, because you are hungry, and if you see the packet of wafers there or any eatables, then if you buy it, that means that product is going to satisfy your hunger. તો એ જે
પેકેટ છે વેફરનું એ પ્રોડક્ટ છે, એ પ્રોડક્ટ કઈ રીતે કહી શકાય, એ પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાંથી બહાર નીકળ્યો છે એટલે પણ, અને એની અંદર એક યુટિલિટી છે એટલે પણ. યુટિલિટી એટલે યુઝફુલનેસ. બિકોઝ યુ આર હંગ્રી યુ આર ઇટિંગ ઇટ એન્ડ ઇટ ઇઝ સેટિસ્ફાઈંગ ધ હ્યુમન નીડ્સ એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ક્રિએટ્સ ધ યુટિલિટી. એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગનો મેઇન પર્પઝ છે ટુ ક્રિએટ ધ યુટિલિટી અથવા તો વપરાશ ઊભો કરવો કોઈ પણ રો મટીરિયલની અંદર. કેવી રીતે? તો કે આફ્ટર ઇટ પાસીસ થ્રુ ડિફરન્ટ સ્ટેજીસ. Next comes up is production as a process. Production is a process, that means production છે એ એક પ્રક્રિયા છે, વન સ્ટેપ સ્ટેજ નથી કે ચલો કાંઈક મૂક્યું ને મેજિકલી બીજી વસ્તુ તૈયાર થઈ ગઈ, એવું નથી થતું. પ્રોડક્શન ઇઝ અ પ્રોસેસ, દેટ મીન્સ there is a conversion of raw materials, say from raw material suppose છે એ તમારે કોઈ પેન્સિલ બનાવી છે તો રો મટીરિયલ છે એ પહેલાં સ્ટેજ ઉપર જાય છે, પહેલાં મશીનમાં એ કાંઈક પ્રોસેસ થાય છે, પછી બીજા સ્ટેજમાં આવે છે તો આ બીજા મશીન ઉપર કાંઈ બીજો પ્રોસેસ થાય છે, then it gets converted into or it transfers into the next process and likewise it is step by step ક્રિએશન ઓફ યુટિલિટી. એટલે પ્રોડક્શન છે એ પ્રોસેસ છે ફ્રોમ રો મટીરિયલ્સ ટુ સેમી ફિનિશ ગુડ્સ એન્ડ ફ્રોમ સેમી ફિનિશ ગુડ્સ ટુ ધ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ. જે ફિનિશ્ડ ગુડ્સ એટલે તૈયાર થયેલ પ્રોડક્ટ અથવા માલ કે જેનો પછી સીધો ઇટ કેન બી સોલ્ડ ઓફ ઇન ટુ ધ માર્કેટ ફોર કન્ઝમ્પશન. એટલે પછી એને માર્કેટમાં વેચવામાં આવે છે ને કન્ઝ્યુમર્સ કે કસ્ટમર્સ છે એ આ બધી ગુડ્સ અથવા સર્વિસીસને ખરીદે છે અને દે ગેટ સેટ ઓર દે સેટિસ્ફાય દેર ડિફરન્ટ નીડ્સ. સો પ્રોડક્શન ઇઝ અ પ્રોસેસ, ઇટ ઇઝ નોટ વન સ્ટેજ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ, રાઇટ? ઇટ ઇઝ અ પ્રોસેસ. અને પ્રોસેસ જ્યારે કોઈ પણ વખત આપણે પ્રોસેસ એવો શબ્દ વાપરતા હોય એટલે એ પ્રક્રિયા છે, કન્ટિન્યુઅસ, વન બાય વન ટુ ધી અધર ટુ ધી અનધર વન, એવી રીતે એક સ્ટેપ્સ ફોલો થાય છે, એક સિરીઝ ઓફ સ્ટેપ્સ ફોલો થાય છે, સિક્વન્સ ફોલો થાય છે અને એને જનરલી પ્રોસેસ કહેવાય, રાઈટ? નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ યુઝ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ. દેટ મીન્સ આપણે કઈ પ્રકારના યુઝ કરીએ છીએ તો કે આપણે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, વેરિયસ મશીનરીઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, સાયન્ટિફિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીએ ટુ પ્રોડ્યુસ ધ ગુડ્સ. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ મોડર્ન મશીનરીઝ ફાયદો શું થાય છે? વધારે યુટિલિટી આપી શકાય એવા ગુડ્સ અને લાર્જ સ્કેલમાં, દેટ મીન્સ બલ્કમાં, જથ્થામાં પ્રોડ્યુસ થઈ શકે છે. એ એક મોટામાં મોટું બેનિફિટ છે ટેકનોલોજી, મોડર્ન ટેકનોલોજી અને ઇક્વિપમેન્ટ્સ વાપરવાનું. કોઈ પણ વ્યક્તિ કદાચ કોઈ ગુડ્સ તૈયાર કરીને કોઈ મશીન તૈયાર કરે તો ડેફિનેટલી મશીન વધારે ફાસ્ટ એ વસ્તુ તૈયાર કરીને આપી શકતું હોય છે એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ મોર યુઝફુલ એન્ડ ઇટ કેન બી ઇન અ બલ્ક એટલે ક્વોન્ટિટીમાં, જથ્થામાં તૈયાર થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન વેલ્યુ. દેટ મીન્સ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે અથવા તો કોઈ પણ રો મટીરિયલ છે એ જ્યારે ફિનિશ્ડ ગુડ્સમાં તૈયાર થાય છે ત્યારે એની યુટિલિટી, એનો વપરાશ તો વધે જ છે, યુટિલિટી વેલ્યુ ઇઝ ક્રિએટેડ, એની વેલ્યુ છે, એની જે કિંમત છે એ વધી જાય છે. ફોર ધીસ પર્પઝ પ્રોસેસિંગ ટેક્સ પ્લેસ. એટલા માટે જ આપણે વેલ્યુ દેવા માટે જ, એને કાંઈ કિંમત દેવા માટે જ આપણે એને જુદા જુદા સ્ટેજીસમાંથી પસાર કરીને તૈયાર કરતા હોય છે. સો ધ પ્રોડક્ટિવ ફેક્ટર્સ એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ આર યુઝડ એન્ડ ઇન રિટર્ન વોટ વી ગેટ ઇઝ ધ પ્રોડક્ટ વિચ ઇઝ હેવિંગ સમ કાઇન્ડ ઓફ વેલ્યુ. કદાચ એમને કોઈ રો મટીરિયલની આપણને વપરાશ નથી એટલે વેલ્યુ ન દેખાતી હોય, એની કિંમત ન ખબર પડતી હોય, પણ જેવું એને રો મટીરિયલને પ્રોસેસ કરીને એક ફિનિશ ગુડ્સમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે, ફિનિશ પ્રોડક્ટમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે વોટ વી કેન હેવ ઇટ ઇઝ વી આર ક્રિએટિંગ ધ વેલ્યુ in it, we are increasing the value in it, right? So that is considered to be the 6 different characteristics. See characteristics of production કે manufacturing પૂછાય તો તમે આ 6 characteristic લખી શકો અને depending upon the weightage of marks you can even include the modern characteristics. કે modern characteristic શું છે? આ તો normal characteristic થઈ, general characteristic થઈ, common characteristic થઈ, કોની? મેન્યુફેક્ચરિંગની, ઉત્પાદનની, બરાબર. અહીંયા આપણે હવે જો મોડર્ન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોવી હોય તો દે આર વેરી સિમ્પલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ અને આપણે બધું જોઈએ જ છીએ અત્યારના સંજોગોમાં, અત્યારની જે સમય છે સમયગાળામાં, એટલે કંઈ નવું કશું જ નથી. પણ યસ વી હેવ ટુ કમ્પાઇલ ઇટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ડિફરન્ટ પોઈન્ટ્સ. સપોઝ નંબર 1 છે કે મોડર્ન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પ્રોડક્શનની શું છે તો કે સૌથી પહેલી ઇટ ઇઝ સાયન્ટિફિક ટેકનિક ઓર યુઝ ઓફ સાયન્ટિફિક ટેકનિક. જુદી જુદી સાયન્ટિફિક ટેકનિકનો ઉપયોગ થાય છે
છે, જુદા જુદા ડિસિઝન્સ લેવાય છે, સાયન્ટિફિકલી વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે, મશીનરીઝ એવી ટાઈપની વપરાય છે કે જે સારામાં સારું પ્રોડક્શન કરી શકે with the minimum raw materials, right, and with the minimum consumption of say energy or maybe manpower or anything like that, so that the goods that are produced are very effective. So scientific technique no ઉપયોગ થાય છે. Next comes up is modernization, right. In traditional days or in traditional method labor intensive technology નો ઉપયોગ થતો, એટલે માણસો વધારે કામ કરતા, ઉત્પાદનમાં જોડાયેલા હતા. જ્યારે મોડર્નાઇઝેશન અથવા મોડર્ન કેરેક્ટરિસ્ટિકની ખાસિયત એ છે કે તમે વધારે ને વધારે મોડર્ન ટેકનોલોજીનો સાયન્ટિફિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. એન્ડ ઇન મોડર્ન ટાઈમ્સ what happens is self control and modernized techniques can be used for production, and that too on a large scale. During the production process what happens is we are not using one or two equipments. In fact, many or various equipments are used, and the need of equipment depends upon the productive capacity and process. Definitely એ કઈ રીતે કેટલું મોડર્નાઇઝડ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરવો, કેટલું લેબર ઇન્ટેન્સિવ તમારું યુનિટ છે, એ તમારું કઈ પ્રકારનું યુનિટ છે, કઈ પ્રકારનું પ્રોડક્શન છે, એના ઉપર આધાર રાખે છે. નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ સ્પેશિયલાઇઝેશન. તો સ્પેશિયલાઇઝેશન મીન્સ એફિશિયન્ટ ડિવિઝન ઓફ વર્ક. જેમાં જે પાવરગુ છે, જેમાં જે એક્સપર્ટાઇઝ છે, એને જ એ કામ સોંપવામાં આવે છે, એટલે વધારે સારી રીતે તમે કામ લઈ શકો છો. સો એન્ડ દેર ઇઝ યુઝ ઓફ ડિવિઝન ઓફ લેબર ઓલ્સો, એટલે એવરી એક્ટિવિટી ઇઝ ટેકન અપ બાય એક્સપર્ટ પર્સન ઓર એક્સપર્ટ ઓર સ્પેશિયલાઇઝડ પીપલ ઇન ધેર ઓન ફિલ્ડ. સો વોટ હેપન્સ ઇઝ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝિસ ડ્યુ ટુ સ્પેશિયલાઇઝેશન એન્ડ ઇવન ધ ક્વોલિટી ઇન્ક્રીઝિસ. તો આ અને કોસ્ટ કેન ઓલ્સો બી રિડ્યુસ્ડ. સો ધીસ ઇઝ what happens when specialization is there. જેમાં જે એક્સપર્ટાઇઝ છે, પાવરફુલ છે, એને જે કામ સોંપવામાં આવે છે અને એ સારામાં સારી રીતે એ કામ કરે છે, એટલે વધારે બલ્કમાં પ્રોડ્યુસ થઈ શકે છે, એટલે એફિશિયન્ટલી પ્રોડક્શન કેન બી ઇન્ક્રીઝડ, પ્રોડક્શન કોસ્ટ છે એને ઘટાડી શકાય છે, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ વી કેન ઇન્ક્રીઝ ધ ક્વોલિટી, ગુણવત્તા જે છે પ્રોડક્ટની એ પણ વધારી શકાય છે. નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ વેરિયસ સ્ટેજીસ ઇન પ્રોડક્શન પ્રોસેસ. નેચરલી મેં પહેલાં પણ વાત કરી છે કે the process or manufacturing process is not one step and it is done. The material passes through various stages to get converted from their original or basic form to its utility form. That means many process it has to pass through. At that time production becomes possible only when it passes, when the raw material passes through various stages and it passes through various equipments and machineries, and then at the end what we get is the goods of with a definite value or definite utility, right. Next concept is different forms at each stage. Naturally તમે જ્યારે રો મટીરિયલને પહેલા ફોર્મમાં પહેલા સ્ટેજ પર મૂકો ત્યારે એનું ફોર્મ સાવ જુદું હોય, and when it comes to second, third, fourth phase or stage, then it changes maybe in the color, quality, shape, size, design, બધી વસ્તુમાં ચેન્જીસ આવે છે, અને at the end what you get is the value added product, જેની અંદર એવું પ્રોડક્ટ at the end તૈયાર થાય છે કે જેની માર્કેટ વેલ્યુ છે, જેની નીડ સેટિસ્ફેક્શનની કેપેસિટી છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ડિફરન્ટ ટાઈમિંગ્સ એટ ઈચ સ્ટેજ. દરેક પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે, આપણે કીધું દરેક પ્રોસેસ એટલે પ્રક્રિયા, એના અમુક ઘટકો હોય, એલિમેન્ટ્સ હોય, એના સ્ટેજીસ હોય, ફેઝિસ હોય, રાઈટ. હવે દરેક સ્ટેજ એક જ સરખું એક જ સમય લેતું હોય એવું ન હોય, રાઈટ. દેર મે બી ડિફરન્ટ ટાઈમિંગ્સ એટ ઈચ સ્ટેજ. સપોઝ રો મટીરિયલ છે એ ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં આવ્યું છે, અથવા ફર્સ્ટ તમે એને મશીનરી પર પ્રોડક્શન માટે તૈયાર કરવા માટે મૂકો છો તો એમાં 15 મિનિટ લાગતી હોય, એને તમે જ્યારે સેકન્ડ મશીનરીમાં સેકન્ડ ફેઝ પર મૂકો તો ત્યારે એને 5 જ મિનિટ લાગતી હોય, રાઈટ. થર્ડ સ્ટેજમાં પાછી એને 20 મિનિટ લાગતી હોય, એવું બને. સો દેટ મીન્સ દેર મે બી ડિફરન્ટ ટાઈમિંગ્સ એટ ઈચ સ્ટેજ. That is the characteristic of modern production, right. Next comes up is there is coordination between storage and production. Definitely જે પ્રોડ્યુસ થાય છે એ જ સમયે વેચાઈ નથી જતું હોતું, એટલે સો યુ નીડ ટુ હેવ the proper planning for storage also. So storage should be done
in the optimum quality so that the utility of the products and the goods is safeguarded. તમે તરત નથી વેચતા તો તમારે એને સેફલી સ્ટોર કરવાનું છે, એની યુટિલિટી, ગુડ્સની યુટિલિટી, એનો વપરાશ છે, એની ડ્યુરેબિલિટી છે, રાઈટ, અથવા તો એની ક્વોલિટી છે, એને સેફગાર્ડ કરી રાખવાની છે, એને એ રીતે એને સાચવવાનું છે, સ્ટોર કરવાનું છે કે એ ફરીથી પ્રોડક્શન માટે અથવા તો એ વપરાશ માટે જ્યારે માર્કેટમાં આવે ત્યારે એમાં કોઈ ક્ષતિ, કોઈ પણ ટાઈપનું લિમિટેશન હોય નહીં. સો મોડર્ન પ્રોડક્શન ઇઝ ઓલ્સો one of the characteristic of it is also keeping a kind of proper coordination between storage and production, right. Next comes up is research and development. Research and development એટલે સતત સંશોધનો થતા હોય છે, સતત ડેવલપમેન્ટ થતું હોય છે કે એની ઇટ મે બી ઇન ધ ફોર્મ, કેમાં સંશોધન થાય તો કે મે બી ક્વોલિટી, ડિઝાઇન, પેકિંગ, યુટિલિટી, રો મટીરિયલ્સ, એ બધી જ વસ્તુ ઉપર સંશોધન થાય અને કેવી રીતે આપણે સારામાં સારું એને કરી શકીએ. સો રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ ટુડે, રાઈટ. રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ is related to finding new ways. નવા રીતથી તમે એની ક્વોલિટીમાં સુધારો કરી શકો છો, ડિઝાઇનમાં, પેકિંગમાં, કોઈ પણ રીતે તમે ઇનોવેશન અથવા તો નવીનતા મૂકી શકો છો. ઇટ કમ્પ્લીટલી ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ માર્કેટ ડિમાન્ડ એન્ડ કન્ડિશન, કે કઈ પ્રકારની કસ્ટમરની ડિમાન્ડ છે, કઈ પ્રકારની કન્ડિશન્સ છે, કઈ પ્રકારના એની ઈચ્છાઓ છે, ફેશન ટ્રેન્ડ્સ કઈ પ્રકારના છે, એના આધારે પછી રિસર્ચ થાય અને ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ ડેવલપ્ડ. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ક્રુશિયલ પાર્ટ ઓફ, વેરી ક્રુશિયલ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ પ્રોડક્શન ઓર મેન્યુફેક્ચરિંગ. Right. Next comes up is industrial engineering. See, modern production takes into account the quality improvement, product development, decrease in cost, right, speedy production. આ બધી જ વસ્તુઓ પર ધ્યાન દેવામાં આવે છે, and that is why industrial engineering is at its base. So production becomes possible with the help of improvements in the technology. Maybe તમારી ટેકનિકલ નો હાવ ઓર નોલેજ કેટલું વધારે છે, હાઈ ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ્સ તૈયાર કરી અને માર્કેટમાં વેચી શકાય છે. સો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્જિનિયરિંગ ઇઝ વેરી વેરી ક્રુશિયલ as far as modern production is concerned. The next and the last one comes up is electronic data processing or electronic data processing equipments are used. So whatever the necessary information is there, it is collected, the decisions related to it is say taken up, quality checks are done, production mix is done, wastages are controlled, production cost is controlled. All these informations are being processed electronically. That means the information has to be collected, classified and analyzed properly using different kind of data processing equipments, right. On that basis then the further decisions are taken related to what, maybe related to production cost, maybe process cost, motion study, time study, etc. એટલે આવા ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસનો ઉપયોગ કરી એમાં ઇન્ફોર્મેશન પ્રોપર કલેક્ટ કરી, ક્લાસિફાય કરીને એનાલાઇઝ કરવામાં આવે છે. કલેક્ટ કરવું એટલે ભેગી કરવી, ક્લાસિફાય કરવું એટલે બાયફર્કેટ કરવી, જે પ્રમાણે જરૂર છે એ પ્રમાણે એનું વિભાગીકરણ કરવું અને પછી એ જે પણ ઇન્ફોર્મેશન કે ડેટા કલેક્ટ થયો છે એને એનાલાઇઝ કરીને એને બરાબર એનું પૃથ્થકરણ કરીને વોટ ડુ વી ડુ, વી ટેક ડિસિઝન્સ. સો ધીસ ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા પ્રોસેસિંગ equipments are also used, right. So this is how the modern characteristics are different from that of the general characteristics. All right, we are moving towards the next and the last part of today's session, that is types of manufacturing process. આપણે જેમ કીધું કે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ છે અથવા તો પ્રક્રિયા છે જેમાં જુદા જુદા સ્ટેજીસ આવતા હોય, પણ આ સ્ટેપ, આ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ છે એને જુદા જુદા ટાઈપ્સમાં પણ આપણે મૂકી શકીએ છીએ. જુદા જુદા એના જે પ્રકારનો એનો જે પ્રોડક્શન થાય છે એના આધારે આપણે કેટલી types create કરી શકીએ છીએ. As you can see it on the slide, we can have 3 different types, right. Major આપણે 3 bifurcations કરી શકીએ છીએ on the basis of production activity. કઈ પ્રકારની say મેન્યુફેક્ચરિંગની એક્ટિવિટીઝ છે, ઉત્પાદનની એક્ટિવિટીઝ કઈ પ્રકારની છે, એનો નેચર કેવો છે, એના આધારે થઈ શકે છે. બીજું બાયફર્કેશન છે, ટાઈપ છે એ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ પ્રોડક્શન કન્ટિન્યુટી, કઈ પ્રમાણે
કન્ટિન્યુઅસ પ્રોડક્શન થાય છે કે ઇન્ટરમિટન્ટ થાય છે, દેટ મીન્સ બ્રેકવાળું થાય છે, એના આધારે પણ તમે એને જુદી કેટેગરીમાં મૂકી શકો છો. અને થર્ડ કેટેગરી ઓર થર્ડ ટાઈપ ઇઝ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ પ્રોડક્શન પ્લાનિંગ એન્ડ કંટ્રોલ, જેને આપણે જનરલી PPC કહેતા હોઈએ છીએ, અથવા તો પ્રોડક્શન પ્લાનિંગ એન્ડ કંટ્રોલ. કઈ પ્રકારે એનું પ્લાનિંગ થાય છે, આયોજન થાય છે, અને કઈ રીતે આખી પ્રોડક્શન પ્રોસેસ કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે, એના આધારે પણ આપણે એને જુદા જુદા ટાઈપ્સમાં મૂકી શકીએ છીએ. સો ઇફ યુ કેન સી ઇટ on the basis of production activities, it is on in the three types, 1 2 3 assembly process, repetitive or non-repetitive, and the next comes up is the assembly process, right? So it is the analytical process. There is a little bit of mistake there. Analytical process is first છે, assembly process second છે, અને third છે repetitive and non-repetitive processes. We can divide it. Analytical કોને કહેવાય? તો કે processes are undertaken on the materials procured from nature. જે નેચરમાંથી આપણને ઓરિજિનલ સ્ટેટમાં મળે છે, એને આપણે જ્યારે કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ ત્યારે એને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે એનાલિટિકલ પ્રોસેસ કરીએ છીએ. વોટ હેપન્સ ડ્યુરિંગ ધીસ પ્રોસેસ? ધ ડિફરન્ટ એલિમેન્ટ્સ આર સેપરેટેડ. એકબીજાથી જુદું પાડવામાં આવે છે. એલિમેન્ટ્સ આર સેપરેટેડ. સપોઝ એનું એક્ઝામ્પલ આપણે શું આપીએ? તો કે સ્ટોન્સ પ્રોક્યોર્ડ ફ્રોમ માઇન્સ આર યુઝ ટુ મેક મેટલ્સ. અધર પ્રોડક્ટ્સ આર સેપરેટેડ ફ્રોમ ધેમ. તો ક્રૂડ ઓઇલ છે, પેટ્રોલ છે, ડીઝલ છે, કેરોસીન છે, then these are received. તો આવા જે સ્ટોન્સ જે માઇન્સમાંથી આપણે કાઢીએ છીએ અને એને સેપરેટ કરીએ છીએ, અને પછી એના દ્વારા એમાંથી સેપરેટ કરેલા પાર્ટ્સને પછી આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ, તો એને એનાલિટિકલ પ્રોસેસ કહેવાય. ખાસિયત શું? વોટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર? એલિમેન્ટ્સ આર સેપરેટેડ. એલિમેન્ટ્સને છૂટું પાડી દેવામાં આવે છે, અને એ નેચરલ ફોર્મમાં મળતા એલિમેન્ટ્સને છૂટું પાડવામાં આવે છે, જુદું પાડવામાં આવે છે. દે આર સેપરેટેડ એન્ડ ધેન ધ યુટિલિટી ઇઝ ક્રિએટેડ. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ એનાલિટિકલ પ્રોસેસ. ધ નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ એસેમ્બલી પ્રોસેસ. એસેમ્બલી પ્રોસેસ, એસેમ્બલી ઇટ સેલ્ફ મીન્સ ક્લબિંગ ટુગેધર, બ્રિંગિંગ ટુગેધર. જ્યારે બે અથવા વધારે પાર્ટને તમે ભેગા કરો છો, સેમી ફિનિશ પ્રોડક્ટ્સને તમે લઈ આવો છો અને તમે એને ક્લબ કરો છો, ભેગું કરો છો, ત્યારે જે તૈયાર થાય ગુડ્સ, એને આપણે એસેમ્બલી પ્રોસેસ દ્વારા તૈયાર થયેલું ગુડ્સ કહેવાય. ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ સે ધ ઇલેક્ટ્રોનિક ગુડ્સ લાઇક ટીવી, કમ્પ્યુટર્સ. આ બધું કેવું છે? તો કે ટીવી છે અથવા તો કમ્પ્યુટર્સ છે, તો કમ્પ્યુટર્સનું આ 3 મેઇન પાર્ટ હોય, રાઈટ? મોનિટર, ધ કીબોર્ડ એન્ડ ધ CPU. બરાબર? તો આ ત્રણેય જુદી જુદી રીતે બનતું હોય, જુદા જુદા એલિમેન્ટ્સને તૈયાર કરીને એને એનું આખું બોડી સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરવામાં આવતું હોય, અને પછી ત્રણેય વસ્તુને તમે જ્યારે જોડો છો ત્યારે યુ કેન ગેટ ધ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ બિફોર યુ, એન્ડ ધીસ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ એસેમ્બલી. કારણ કે યુ ક્લબ ટુગેધર, યુ બ્રિંગ ટુગેધર ઓલ ધ ડિફરન્ટ કમ્પોનન્ટ્સ એન્ડ ધેન યુ ક્રિએટ ધ goods or the say product is manufactured. તો એને એટલે એસેમ્બલી કહેવાય છે, ક્લબિંગ ટુગેધર, બ્રિંગિંગ ટુગેધર, રાઈટ? ધ નેક્સ્ટ થર્ડ વન કમ્સ અપ ઇઝ રિપીટેટિવ એન્ડ નોન રિપીટેટિવ. રિપીટેટિવ એટલે એક ધારો પ્રોસેસ, સેમ પ્રોસેસ ઇઝ બિંગ taking up or same process is being done say every now and then. એક પછી એક વારાફરતી એ જ પ્રોસેસનું રિપીટેશન થતું હોય. ટુ કન્વર્ટ ધ રો મટીરિયલ ટુ ફિનિશ ગુડ્સ ઇઝ સેડ ટુ બી રિપીટેટિવ, રાઈટ? વેરેઝ ઇન સમ યુનિટ્સ વોટ હેપન્સ ઇઝ ડિફરન્ટ પ્રોસેસીસ આર કન્ડક્ટેડ. જ્યારે અમુક જગ્યાએ કેવું હોય કે તમે જુદા જુદા પ્રોસેસ દ્વારા પ્રોડક્શન કરતા હો. ઇન ધીસ મેનર પ્રોડક્શન વિચ ઇઝ ડન કીપિંગ ઇન માઇન્ડ ધ વેરિયસ પ્રોસેસીસ કન્સિડર્ડ ટુ બી repetitive or non-repetitive. For example, welding in repetitive is a repetitive, whereas car manufacturing is non-repetitive. વેલ્ડિંગ કરવાનું હોય તો વારે વારે તમે વેલ્ડિંગ ની કામ કરતું યુનિટ હોય, એકમ હોય, તો એમાં વારે વારે વેલ્ડિંગનું જ કામ થાય છે. જ્યારે કાર મેન્યુફેક્ચરિંગની યુનિટ હોય તો કારના કેટલા બધા કમ્પોનન્ટ્સ હોય છે, તો એ જુદી જુદી રીતે કારના કમ્પોનન્ટ્સ તૈયાર થાય અને પછી એક કાર એસેમ્બલ થાય છે. તો ઇટ ઇઝ નોન રિપીટેટિવ ઇન નેચર. દેટ મીન્સ વારે વારે એકની એક પ્રક્રિયા વારે વારે નથી થતી, એને નોન રિપીટેટિવ કહીએ છીએ. જ્યારે એકની એક સેમ things or same process is repeated is known as repetitive process, right? હવે બીજું બાયફર્કેશન કયું છે મેઇન? તો કે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ પ્રોડક્શન કન્ટિન્યુટી. કન્ટિન્યુટી એટલે એક ધારું પ્રોડક્શન થતું હોય તો એને કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ કહેવાય, એક ધારું. વેરેઝ વોટ હેપન્સ હિયર ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોડક્શન સિચ્યુએશન્સ આર ધોઝ વેર ફેસિલિટીઝ આર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝડ એઝ ધ રૂટીન એન્ડ ફ્લો સિન્સ ઇનપુટ્સ આર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ. દેટ મીન્સ એક પછી એક કન્ટિન્યુઅસલી પ્રોડક્શન થતું હોય વિધાઉટ એની બ્રેક,
રાઈટ. તો આવી ટાઈપની પ્રોડક્શન પ્રોસેસ હોય એને કન્ટિન્યુઅસ મેન્યુફેક્ચરિંગ કહેવાય. ઓન ધ અધર હેન્ડ એનાથી અપોઝિટ શું છે, વેર ડિફરન્ટ પ્રોસેસીસ નીડ ટુ બી ડન ફોર ધ પ્રોડક્શન એટ ઈચ એન્ડ એવરી પ્રોસેસ સ્ટેજ, then that is known as the say irregular type of process, right. તો irregularમાં શું થાય છે, where different processes need to be done for production. At each and every process there is a change in the productive equipments as the raw material passes through various stages. That means there is a change in the machinery, there may be the change in the process, there may be in the change in the raw materials. આ બધા ચેન્જીસ આવતા હોય, ઇરેગ્યુલર હોય, જે એક સરખા ન હોય એવી ટાઈપનો પ્રોસેસ હોય તો એને ઇરેગ્યુલર કહેવાય છે, રાઈટ. જેમ કે કાસ્ટિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, ફાઉન્ડ્રી હોય, મોલ્ડિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, તો એક સરખા શેપ તૈયાર ન થતા હોય, જુદી જુદી પ્રકારનું કાસ્ટિંગ થતું હોય, તો એટ દેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇરેગ્યુલર પ્રોડક્શન પ્રોસેસ, રાઈટ. વેન વી ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ વન, ઇટ ઇઝ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ સે પ્રોડક્શન પ્લાનિંગ એન્ડ કંટ્રોલ. તો ત્યારે આપણે પાછું એને બે પ્રકારે ડિવાઈડ કરી શકીએ છીએ, જોબ પ્રોડક્શન અને બેચ પ્રોડક્શન. જોબ પ્રોડક્શનની ખાસિયત શું છે, વેન ધ પ્રોડક્શન ઇઝ ડન એઝ પર ધ સ્પેસિફિક ઓર્ડર રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધ કસ્ટમર, દેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ જોબ પ્રોડક્શન. દેટ મીન્સ જે પ્રોડક્શન સ્પેશિયલી ઓર્ડર બેઝડ હોય છે, તમે ઓર્ડર કરો અને તમને તૈયાર કરીને દેવામાં આવે એટલા જ ઓર્ડર, લિમિટેડ ઓર્ડર માટે, તો એને જોબ પ્રોડક્શન કહેવાય. જોબ પ્રોડક્શનમાં શું થાય છે, ધ કસ્ટમર પ્લેસીસ એન ઓર્ડર, right, with the predetermined, that means pre-decided quantity, and as per his choice the product size, length, weight, color, shape, size etc is decided, and then the production is done. તમે જે પ્રોડ્યુસ કરવા માંગો છો તો તમને જે જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણે જે પ્રોડક્શન થાય એટલું જ પ્રોડક્શન થાય, ઓર્ડર રિલેટેડ પ્રોડક્શન થાય, એને જોબ પ્રોડક્શન કહેવાય. જ્યારે બેચ પ્રોડક્શન શું છે, તો કે વેન પ્રોડક્શન ઇઝ ટુ બી ડન ઇન અ ફિક્સ્ડ ક્વોન્ટિટી વિથ હોમોજીનિયસ યુનિટ્સ, મીન્સ એક સરખા પ્રોડક્ટ સાથે તમારે એક ફિક્સ્ડ ક્વોન્ટિટી તૈયાર કરવાની છે, તો દેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ બેચ પ્રોડક્શન, રાઈટ. પ્રોડક્શન ઇઝ ડન ઇન ધ ગ્રુપ્સ એન્ડ એટ અ સ્ટ્રેચ, એક સાથે એક ગ્રુપનું પ્રોડક્શન થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે તમને કે પ્રોડક્શન ઓફ બિસ્કિટ્સ, ચોકલેટ્સ, મેડિસિન્સ, તો એ બેચીસમાં થાય અને એનું એક ફિક્સ સ્ટોક નક્કી છે કે સપોઝ these many biscuits are to be produced per day, then that batch only is being produced, right. So large business units manufacturing large quantities, તો એ લોકો આ બેચ પ્રોડક્શનનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, જ્યાં બધી વસ્તુઓ બેચીસમાં અથવા તો નાના નાના એવા ગ્રુપમાં તૈયાર થતી હોય છે. So this is how the batch production takes place. So what we have done here is we have seen the types of manufacturing process, કે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ છે એને તમે ત્રણ રીતે ડિવાઈડ કરી શકો છો, પ્રોડક્શન એક્ટિવિટીના આધારે, પ્રોડક્શન કન્ટિન્યુટીના આધારે અને પ્રોડક્શન પ્લાનિંગ અને કંટ્રોલના આધારે. દેટ મીન્સ 3 + 2 + 2, દેટ મીન્સ 5 + 2, that is 7 types of manufacturing processes આપણે in short અહીંયા જોયા છે. So when we meet next, I'm going to end up the session here. When we meet next, we'll be starting with the B section, that is related to services. So till we meet next, it's a goodbye from my side. I have continuously been telling that while you are listening to the video lectures, please keep your text open, so that whatever the content of text is and whatever is being explained, you can relate it and you will come to know that what is to be taken from the text, how much is to be read, and likewise, right. So when we meet next, we'll be starting with the new section. Till we meet next, it's a goodbye from my side. Thank you.